Let's start practical number 1. To analyze star label electrical apparatus and compare the datasheet or pamphlet of various star ratings. In this practical, we have to analyze all the datasheet which is provided to us, and we have to compare that datasheet depending on the star labeling of that equipment. So then next we'll see the practical setup. So for this purpose, we required data sheets of various star rating equipments. These are the resources that we required for the practical. So catalog by different manufacturer of refrigerator having same rating, having 3 star, 4 star, 5 star, each of one quantity. Then catalog by different manufacturer of television having same size, that is 32 inches. We are considering, we are taking 43 inches television and we are taking 190 liters of refrigerator. Then next is catalog by different manufacturer of air conditioner having same rating. So then next is precautions to be followed. What are the precautions to be followed in this practical? First one is, while comparing two models, make sure that models are manufactured in the same year. That means we are considering the same equipment having same year of manufacturing. Then next is, also models we are comparing should be of same size or same capacity. Model having same size and same capacity we are going to compare. Next, procedure. First of all, get 3 catalogs by different manufacturer of refrigerator of same size, same year of manufacturer. Then look into the star label and note down the annual energy consumption which is given on that star label. Then calculate the annual running cost as per tariff, that is cost per unit in your area. Calculate the annual interest on the purchase cost assuming suitable rate of interest. We are assuming rate of interest near about 8%. So 8% per annum. So next is, add this annual interest on purchase cost to the annual running cost to get the total yearly expense of the equipment. Next, assume reasonable lifespan for the electrical practical appliances or electrical appliances. We have to refer table number 1. That means in this table the life is given, that is average life in years are given. LED TV having 18 years of life, refrigerator having 15 years of life, split phase air conditioner 20 years of life. Next, we have to multiply total yearly cost with the average lifespan of the equipment to get lifetime expense for the equipment. Then in next step, add this lifetime expense to the purchase price to get lifetime cost of the equipment. Then judge which equipment is better choice in long run. Okay? Then next, in last step, we have to repeat all this procedure for refrigerator, air conditioner and your television. Okay? Then these are some formulas that we have to calculate. Then annual running cost. So how we can find annual running cost? So formula is kWh per year mentioned on the star label. Okay? That is energy consumed per year, which is also mentioned on your star label, into tariff in your area. Suppose या करंट कंडिशनला किंवा आपल्या एरियातला करंट टॅरिफ किती आहे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल डोमेस्टिक कन्झ्युमरसाठी सध्याचं टॅरिफ आहे 3.05. 0 to 100 युनिटसाठी 3.05 आहे. देन 100 to 300 युनिटपर्यंत आहे 6.95. मीन्स आपापल्या एरियामध्ये इट टॅरिफ इज डिपेंड ऑन युअर पर्टिक्युलर एरिया. फॉर एक्झाम्पल रेसिडेन्शियल एरिया असेल त्याच्यासाठी टॅरिफ वेगळं असेल. सो दॅट टॅरिफ यू हॅव टू consider. So suppose we are considering 3.05 per unit, rupees per unit. ठीक है. Then for annual interest, purchase cost, whatever that cost of equipment, that is refrigerator, into rate of interest. We are considering rate of interest of 8%. ठीक है. So 8% interest divided by 100 will get annual
इंटरेस्ट, म्हणजे आपल्याला इथे ॲन्युअल इंटरेस्ट भेटेल. इथे ॲन्युअल रनिंग कॉस्ट या फॉर्म्युल्याने आपण फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट जे काही रिसोर्सेस आपण वापरणार आहे, रेफ्रिजरेटर, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग डिटेल्स, देन क्वांटिटी, हे आपले 3 रेफ्रिजरेटर, टेलिव्हिजन आणि AC हे आपण इथे लिहिणार आहे. ठीक आहे. देन ॲक्च्युअल प्रोसिजर वी हॅव टू राईट डाऊन ॲक्च्युअल प्रोसेस or actual procedure, then precautions that should be followed, then first is observation and calculations. ठीक है. So first appliance number 1 is your refrigerator. You have to write refrigerator. Then having size or capacity, we are taking instead of 165 liter we are taking 190 लिटर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, म्हणजे आपण 190 लिटरचं रेफ्रिजरेटर कम्पेअर करणार आहे. 3 रेफ्रिजरेटर घेणार आहे आपण इथे, 2 स्टार, 3 स्टार आणि 4 स्टार. ठीक आहे. सो रेफ्रिजरेटर आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. सो याच्यामध्ये बघू शकता ब्रँड किंवा मेक आहे वर्लपूलचं, हॅविंग 2 स्टार रेटिंग आणि 190 लिटर्स ऑफ कॅपॅसिटी, म्हणजे 2 स्टार रेटिंगचं 190 लिटरचं आणि ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन आहे याचं 230 kWh. ठीक आहे. आणि याची कॉस्ट आहे आपली परचेस, म्हणजे 12,290ला आपण परचेस केला होता. ठीक आहे. परचेस कॉस्ट इज 12,290 रुपीज. ठीक आहे. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इयर आहे 2020. ठीक आहे. सेम आपण घेणार आहे वर्लपूलचा 3 स्टारचा, अगोदरचा होता तो 2 स्टारचा होता. दिस युअर 3 स्टार, सेम मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, सेम मॅन्युफॅक्चरिंग इयर आहे, हॅविंग सेम कॅपॅसिटी 190 लिटरचं आहे. देन त्याचं ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन आहे 168 kWh आणि त्याची कॉस्ट आहे 15,400, 15,400. ठीक आहे. देन सेम वर्लपूल having 4 star rating, having same manufacturing year, having same capacity, that is 190 liter, annual energy consumption is given 132 kWh. ठीक आहे. आणि त्याची परचेस कॉस्ट आहे आपली 17,400. सो वी हॅव टू कम्पेअर ऑल दिस रेफ्रिजरेटर हॅविंग 2 स्टार, 3 स्टार अँड 4 स्टार रेटिंग. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे. सो याच्यामध्ये आपल्याला 2 स्टार, 3 स्टार आणि 4 स्टारमध्ये कम्पेअर करायचं आहे. सो दिस युअर ऑब्झर्वेशन टेबल, सिरियल नंबर, स्टार रेटिंग ऑफ द अप्लायन्सेस, म्हणजे what are the star rating we are using. So we are using 2 star, 3 star and 4 star refrigerator. Then annual energy consumption on kWh. ठीक आहे. जे काही ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन दिलेलं आहे विच इज गिवन इन अ डेटा शीट. डेटा शीटमध्ये दिलेलं आहे. 2 स्टारसाठी दिलेलं आहे, 2 स्टारसाठी 203 kWh, 3 स्टारसाठी दिलं आहे 168 kWh आणि 4 स्टारसाठी दिलं आहे 132 kWh. सो फर्स्टली इथे लिहून घ्यायचं 203 kWh, देन 168 kWh annual energy consumption, and for 4 star it is 132 kWh. हे लिहिलं. देन त्याचं मॉडेल इयर लिहायचं. सेम मॉडेल इयर आहे किंवा सेम इयरमध्ये ते मॅन्युफॅक्चर झालेले आहेत, दॅट इज नथिंग बट 2020. ठीक आहे. देन फीचर्स इफ एनी, जे डायरेक्ट कूल आहे, सिंगल डोअर आहे, मल्टी डोअर आहे, डबल डोअर आहे, डायरेक्ट कूलिंग आहे, म्हणजे व्हॉट आर द फीचर्स अवेलेबल ऑन दॅट डेटा शीट that you have to write here. ठीक है. नेक्स्ट we have to find annual interest on the purchase cost. ठीक है. so we have to find annual interest by this formula. ठीक है. आपण annual interestचं फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे which is purchase cost into rate of interest. आपण rate of interest 8% constant assume करणार आहे divided by 100. याची purchase cost into rate of interest divided by 100 will get this annual interest on purchase cost. ठीक आहे. इथे तुम्हाला ॲन्युअल इंटरेस्ट ऑन परचेस कॉस्ट भेटेल. ठीक आहे. आता ह्याची परचेस कॉस्ट किती आहे 3 स्टार 2 स्टार रेफ्रिजरेटरची, दॅट इज 12,290 रुपीज. ही 12,290 याची परचेस कॉस्ट आहे. सो वी कॅन पुट परचेस कॉस्ट इंटू 8 डिवायडेड बाय 100 विल गेट ॲन्युअल इंटरेस्ट. आपल्याला ॲन्युअल इंटरेस्ट भेटेल. ठीक आहे. ऑन परचेस कॉस्ट फॉर 2 स्टार इक्विपमेंट और 2 स्टार रेफ्रिजरेटर. सेम आपण 3 स्टारसाठी घेणार आहे. 3 स्टारची प्राईस किती असणार आहे आपली. सो आपण 3 स्टारची प्राईस आहे आपली 15,400. सो 15,400 इंटू 8 घेतलं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवायडेड बाय 100 घेतलं,
that will be the annual interest on the purchase cost for 3-star refrigerator. सेम 4 स्टारसाठी फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे. देन ॲन्युअल रनिंग कॉस्टचं फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. KWH पर इयर मेन्शन ऑन द स्टार लेबल. ठीक आहे. ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन स्टार लेबलवरती मेन्शन केलेलं आहे. इनटू टॅरिफ रेट घेतला विल गेट ॲन्युअल रनिंग कॉस्ट. सो फर्स्टली काय करायचं इथे याचं KWH दिलेलं आहे 203 इंटू यू हॅव टू फाइंड सपोज 203 इंटू दिस युअर KWH. हे तुमचं KWH आहे इंटू 3.05 घेतला. हा तुमचा टॅरिफ रेट आहे ज्या रेटने आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी भेटते. यू विल गेट दिस ॲन्युअल रनिंग कॉस्ट फॉर 2 स्टार. सेम 3 स्टारसाठी फाइंड आउट करायचं, सेम 4 स्टारसाठी फाइंड आउट करायचं. देन टोटल इयरली एक्सपेन्स कसं फाइंड करणार आपण, कॉलम नंबर 6 आणि 7ला ॲड करायचं. वी हॅव टू ॲड कॉलम नंबर 6 अँड 7 या दोन्हींची ॲडिशन घेतली. इथे तुमचा टोटल इयरली एक्सपेन्स म्हणजे याच्यावरती एका वर्षात किती खर्च झाला. ठीक आहे. देन लाईफ टर्म एक्सपेन्स इक्वल्स टू कॉलम नंबर 8. ठीक आहे. 8 नंबरचं कॉलम घ्यायचं इंटू लाईफ इन इयर, एका वर्षात किती वर्षाची लाईफ आहे त्याची. फॉर एक्झाम्पल रेफ्रिजरेटरसाठी आपण लाईफ घेतलेली आहे 15 इयर्स. ठीक आहे. 15 इयर्सची लाईफ घेतली. इथे लिहिलं आहे ॲव्हरेज लाईफ ऑफ अप्लायन्स इज 15 इयर. सो या कॉलम नंबर 8ला म्हणजे हे जे आलेलं आहे, ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे याला 15ने मल्टिप्लाय करायचं. यू विल गेट लाईफ टर्म एक्सपेन्स म्हणजे त्याच्या होल लाईफमध्ये त्याच्यावरती रेफ्रिजरेटरवरती किती खर्च झालेला आहे. यू विल गेट लाईफ टर्म एक्सपेन्स. देन लाईफ टर्म कॉस्ट कशी फाइंड आउट करणार, परचेस कॉस्ट म्हणजे हा 2 स्टारचा रेफ्रिजरेटर किती रुपयाला खरेदी केला होता त्याची परचेस कॉस्ट प्लस कॉलम नंबर 9. हा जो कॉलम नंबर 9 आहे तो परचेस कॉस्टमध्ये ॲड करायचा. फॉर एक्झाम्पल इथे घेऊया, हा 2 स्टार रेफ्रिजरेटर आहे, त्याची परचेस कॉस्ट होती 12,290. ठीक आहे. 12,290 प्लस कॉलम नंबर 9 यू विल गेट दिस लाईफ टर्म कॉस्ट. ठीक आहे. कॉलम नंबर 9मध्ये त्याची परचेस म्हणजे 2 स्टार इक्विपमेंटची परचेस कॉस्ट ॲड केली, यू विल गेट लाईफ टर्म एक्सपेन्स. ठीक आहे. हे झालं रेफ्रिजरेटरसाठी. सेम आपल्याला करायचं आहे AC साठी. एअर कंडिशनर, आपण एअर कंडिशनर घेतलेला आहे 1.5 टन्स. ठीक आहे. 1.5 टनचा रेफ्रिजरेटर घेतलेला आहे. सेम आपल्याकडे स्टार रेटिंग अवेलेबल आहे रेफ्रिजरेटरचं. मॅन्युफॅक्चरिंग आहे पॅनासॉनिकचं. ठीक आहे. 1.5 टन्स 3 स्टार हॅविंग ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन 1028.68. ठीक आहे. आपण 3 स्टारचा घेणार आहे इथे 3 स्टार. देन आपल्याकडे अवेलेबल आहे 4 स्टारचा सेम रेटिंग 1.5 टन्स. देन 5 स्टार हॅविंग सेम रेटिंग. ठीक आहे. दीज आर द एअर कंडिशनर हॅविंग सेम मॅन्युफॅक्चरर, सेम मॅन्युफॅक्चरिंग इयर. ठीक आहे. अँड हॅविंग सेम साईज और सेम रेटिंग. ठीक आहे. सो इथे तुमचा पॅनासॉनिक सेम रेटिंग. ठीक आहे. आणि तुमचं सेम मॅन्युफॅक्चरिंग इयर. ठीक आहे. सो पुन्हा आपल्याकडे इथे ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन फाइंड आउट करायचं आहे. जसं अगोदर रेफ्रिजरेटरसाठी केलं होतं. ॲन्युअल एनर्जी कन्झम्पशन विच इज गिवन इन डेटाशीट. हे डेटाशीटमध्ये लिहिलं आहे. 3 स्टारसाठी 1028.68, 1028.68. फॉर 4 स्टारसाठी दिलेलं आहे 1010.08. देन 5 स्टारसाठी दिलेलं आहे 848.28 KWH. ठीक आहे. हे आपल्याला KWH रीडिंग तुमच्या डेटा शीटवर दिलेलं आहे. सो याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, जसं रेफ्रिजरेटरमध्ये केलं मॉडेल इयर 2020 येणार आहे. फीचर्स जर अवेलेबल असतील ते डेटा शीटमध्ये ते लिहायचे. सेम ॲन्युअल इंटरेस्ट ऑन परचेस कॉस्ट. ठीक आहे. ॲन्युअल इंटरेस्ट ऑन परचेस कॉस्ट फाइंड आउट करायचं झालं. ठीक आहे.